सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, ओ गुरुदेव सावरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, ओ गुरुदेव सावरिया मेरे। तुम भगतन के हितकारी, ओ तुम भक्तन के हितकारी। ओ मैं तो आया शरण तिहारे। ओ मैं तो आया शरण तिहारे। ये काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, ओ गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, हो गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरी डोले भंवर में नैया, ओ मेरी डोले भंवर में नैया। ओ बन जाओ प्रभु खेवैया, ओ बन जाओ प्रभु खेवैया। ये छाया चारों ओर अंधेरा, छाया चारों ओर अंधेरा। गुरुदेव सावरिया मेरा, ओ गुरुदेव सावरिया मेरा। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा मन में हम अपने अपने गुरु को याद करें। बिन तेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, ओ गुरुदेव सावरिया मेरे। मैं तो अधम जीव अभिमानी, ओ मैं तो अधम जीव अभिमानी। मैं तो अधम जीव अभिमानी। ओ मैं तो अधम जीव अभिमानी। ओ तेरी माया मैंने नहीं जानी, ओ तेरी माया मैंने नहीं जानी। ओ तेरी माया मैंने नहीं जानी। ओ तेरी माया मैंने नहीं जानी। किया जग में पाप घनेरा, किया जग में पाप घनेरा। गुरुदेव सावरिया मेरा, ओ गुरुदेव सावरिया मेरा। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे।
गुरुदेव सावरिया मेरे, ओ गुरुदेव सावरिया मेरे। जय हो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, ओ गुरुदेव सावरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, ओ गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। રામાયણમાં ગુરુ વંદના સિવાય આગળ વધાતું નથી. ગુરુ બિન જ્ઞાન ન ઉપજે, ગુરુ બિન મિલે નહીં ભેદ, गुरु बिना संशय ना टले भले वांचो चारे वेद। हम कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी ज्ञानी हों, पर गुरु ना शरणे जવું પડે। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। गुरु वगर आ भवसागर तरातो નથી। અને યુવાનીમાં તો સારું ગુરુ કરવા જોઈએ। સાચા ગુરુ કરવા જોઈએ। ગુયાની અંધકાર ન રૂ એટલે પ્રકાશ, જે અંધારામાંથી પ્રકાશ તરફ ગતિ કરાવે સાધકને, જેની અંદર પડી હોય ને બહાર કાઢવાની કોશિશ કરે ને દબાવવાની કોશિશ ન કરે, જેના પગલા નિર્લેપ હોય, કમળ સમાન હોય। રામાયણમાં બનેલો પ્રસંગ છે કે વનવાસ દરમિયાન ભગવાન રામજી અને સીતાજી બંને ચિત્રકૂટની અંદર બેઠા છે। સુંદર બંને વચ્ચે ચર્ચા ચાલી રહી છે। સુંદર સત્સંગ થઈ રહ્યો છે। એમાં સીતાજીએ પ્રભુ રામજીની સામે જોઈને કહ્યું, પ્રભુ એક બાત કહું આપકો? बोले कहो देवी। तो सीताजी प्रभु राम जी ने कहू, बोले प्रभु तमारा चरण करता मारा चरण सुंदर है। तो प्रभु राम जी कहे नहीं देवी, तमारी भूल थाय छे। तमारा चरण करता पण मारा चरण वधारे सुंदर है। सीताजी एम कहे छे कि मारा चरण वधारे सुंदर, रामजी एम कहे छे कि मारा चरण वधारे सुंदर। कोई न्याय नहीं आवतो, कोई नु सोल्यूशन नहीं, फिर क्या करे? तो लक्ष्मण जी महाराज फळफूल लेवा माटे गया था। जंगल मांथी फळफूल लाव्या, टोकरी नीचे मूकी, आई प्रभु रामजी ने अने सीताजी ने बंने ने वंदन कर्या। प्रभु मां प्रणाम। इस समय प्रभु रामजी लखन ने बुलाईने कहे छे, लखन एक बात कहूं? बोले क्या? इधर आओ। क्या है प्रभु? क्या बात है? बोले हमें एक दुविधा में छी। बोले आपको दुविधा कैसी प्रभु? बताओ। बोले हूँ एम कहूं छुं कि मारा चरण वधारे सुंदर छे, आ देवी एम कही छे कि मारा चरण वधारे सुंदर। कोई न्याय आवतो नथी लखन। तो ही बता दो कि कोना चरण वधारे सुंदर, तुम ही बताओ। तो लक्ष्मण जी महाराज विचार करवा लग्या, कोना चरण वधारे सुंदर बताऊं? प्रभुना चरण वधारे सुंदर बतावीश तो माताजी नाराज थई जशे।
मां नाराज हो जाएगी અને માના ચરણ વધારે સુંદર બતાવીશ તો પ્રભુ નારાજ થઈ જશે. લક્ષ્મણજી મહારાજ મુશ્કેલીમાં, પોતે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા દુવિધામાં. अब मैं क्या करूं? तो લક્ષ્મણજી મહારાજ કહે છે કે નહીં પ્રભુ, તમે બંને જણા સમજી લો, તમે બંને જણા પતિ પત્ની છો ને, મને શું કામ આમાં વચ્ચે મુશ્કેલીમાં મૂકો છો પ્રભુ? આપ ही समझ लो. बोले नहीं. बोले કેમ? बोले તું તટસ્થ है, તું વૈરાગી છે, તું તટસ્થ છે, તું જે ન્યાય આપીશ ને લખન, એ અમને શિરોમાન્ય છે, અમને કબૂલ છે, બતાવો. લક્ષ્મણજી મહારાજ હસતા હસતા વિચાર કરી અને સીતાજીના ચરણની સામે આંગળી ચીંધી અને કહ્યું પ્રભુને, આ ચરણ સુંદર છે. સીતાજી રાજી થઈ ગયા, હસવા લાગ્યા. જેવા સીતાજી હસ્યા એટલે તરત લક્ષ્મણજી મહારાજ બોલ્યા, મૈયા એટલું રાજી થવા જેવું નથી, આ ચરણ પણ સુંદર છે. પ્રભુના રામજીના ચરણ બતાવ્યા કે આ ચરણ પણ સુંદર છે. માં, આ ચરણ વગર આ ચરણની કાંઈ કિંમત નથી. પુરુષ વગર સ્ત્રી અધૂરા. પ્રભુના ચરણ પણ સુંદર બતાવ્યા, માતાજી પણ રાજી થઈ ગયા, પ્રભુ પણ રાજી થઈ ગયા, બંને હસવા લાગ્યા. એટલે વળી પાછા લક્ષ્મણ મહારાજ બોલ્યા, માં પ્રભુ રાજી થવા જેવું નથી. બોલે ક્यों? બોલે આચરણ છે ને તો જ ચરણ સુંદર લાગે છે. हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, આપણું આચરણ સારું હોવું જોઈએ. જગતની અંદર બીજાના ચરણ સામું જોવામાં આવે છે, જગતની અંદર બીજાના ચરણની સામું ન જોશો. તમારા ચરણની સામે જોવો અને પછી ચાલો અને પછી વિચાર કરો કે હું આ સમાજની અંદર બરોબર ચાલું છું કે નહીં. હું આ સંસારમાં લથડિયા તો નથી ખાતો ને. જીવન ગંગાની ધારા છે, જીવન કઈ રેલવે લાઈન નથી કે એક સરખું ચાલ્યા કરે, ઘડીકમાં આમ વળે ઘડીકમાં તેમ વળે, લેकिन उसकी पवित्रता ने कहीं आंच नहीं आती गंगा ने. ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे प्रसंग आते हैं ऐसे, પણ આપણે તટસ્થ રહેવું જોઈએ, પ્રભુનો આશ્રય લઈને. સમાજની અંદર આપણે કઈ રીતે ચાલીએ છીએ એ આપણે જોવાનું છે. મોટે ભાગે જગતની અંદર બીજાના પગલાની સામે જોવાય છે, બીજાના પગલાની સામે ન જોશો. આપણે કેમ સમાજની અંદર સંસારની અંદર રહીએ છીએ જોવાનું છે. આપણે સત્યમય જીવન જીવીએ છીએ કે નહીં, આપણે પ્રામાણિકતામય જીવન જીવીએ છીએ કે નહીં, સત્યમય જીવન જીવીએ છીએ કે નહીં. અને કહી દઉં ને ત્યાં સુધી ગુરુ પણ સારા હોવા જોઈએ. નહીં તો એક ભાઈએ ગુરુ કર્યા હતા, એટલે એના ગુરુ એને કીધું કે ભાઈ તારે રોજ માળા કરવી, માળા ફેરવવી. હવે પેલાનામાં આંટા ઓછા, પોતાના ખેતરમાં ગયો તો ઝાડ ઉપર એને માળા જોયા, પંખીના માળા જોયા, તો ચકલીનો માળો લઈને કાબરના માળા બાજુ મૂકે, કાબરનો માળો લઈને ઓલાના માળા બાજુ મૂકે, આમથી તેમ પેલા માળા ફેરવ્યા કરે. કોઈ કે પૂછ્યું ભલા માણસ તું આ શું કરે છે? બોલે મારા ગુરુજી મને કીધું છે કે માળા ફેરવે. બોલે આ માળા નહીં કીધું એ કહી દઉં ત્યાં સુધી પેલી તુલસીની માળા કીધું હશે. ગુરુ પણ સારા હોવા જોઈએ, શિષ્ય પણ સારા હોવા જોઈએ. નહીં તો એક ભાઈએ ગુરુ કર્યા હતા, આ ભાઈ કઈ કામ કરે નહીં, ખોટો સિક્કા જેવો આમથી તેમ રખડ્યા કરે. એની પત્ની કહે છે તમે કામ ધંધો નહીં કરો, તમે કંઈ કમાઈને લાવશો નહીં તો આપણી આજીવિકા કેમ ચાલશે? કંઈક કામ કરો. પેલો કઈ કામ કાજ કરે નહીં, બસ જ્યાં હોય ત્યાંથી લઈ આવે. એની પત્ની કહે છે કે તમે આમ નામ કરશો તો આપણો સંસાર કેમ ચાલશે? બોલે કે એક કામ કરને. બોલે શું? બોલે તારા મામા આપણને સાથ સહકાર આપે તો આપણું હાલે, એટલે તારે કઈ કરવું જ નથી, બસ લઈ જ લેવું જ. એને ગુરુ કર્યા હતા. 12 મહિના થયા, ગુરુ પૂનમ આવી એટલે શિષ્ય તો આવ્યો નહીં, એટલે ગુરુને થયું કે લાવું શિષ્યના ઘરે જાઉં, કંઈક કામ ધંધો કરે છે કે નહીં, મારો એને બોધ લાગ્યો કે નહીં, જ્ઞાન લાગ્યું કે નહીં. હવે આવું બોપલ જેવું સિટી, ગુરુજીને એમ થયું કે સેવકના ઘરે જાઉં છું, થોડો વ્યવસ્થિત જાઉં.
એટલે ગુરુજીએ આવા બોપલ જેવા શહેરની અંદરથી મોજડી લીધી, 400-500 રૂપિયાની મોજડી લીધી. સેવકના ઘરે જવું, થોડું વ્યવસ્થિત થઈને જવું. અને ગુરુજી ગયા સેવકના ગામ. હવે ગામડામાં કેવું હોય, ટાઈમની બસ આવે. સવારમાં 7 ની આવે, 9 વાગે આવે, પછી 12 વાગે આવે, 3 વાગે આવે, ને પછી સાંજે 5 વાગે, 2-5 બસ ચાલતી હોય. ગુરુજી બસમાં ગયા, ઉતર્યા, પેલો બસ સ્ટેન્ડે ઊભો હતો, ખોટા સિક્કા જેવો, જ્યાં જાય અહીંયા પાછો. એટલે જેવા ગુરુજી નીચે ઉતર્યા, જોઈ ગયો, જઈને તરત ગુરુજીને પ્રણામ કર્યા. ગુરુજી નમસ્કાર. ગુરુજીનો થેલો લઈ લીધો. ગુરુજી આવ્યા, ઘરે લઈને આવ્યો. ગુરુજીનું સ્વાગત કર્યું, બેસાડ્યા. એની પત્ની ચા બનાવે છે. એટલે બાર ઉભો વિચાર કરે, ગુરુજી મારા ઘરે આવ્યા છે, રોકાશે, મારે એમના માટે પ્રસાદીની, ભોજનની કંઈક વ્યવસ્થા કરવી પડશે. મેં ક્યાં કરું, મારી જોડે તો કંઈ છે નહીં. વિચાર કરતા કરતા અચાનક એની નજર ગુરુજીની મોજડી ઉપર પડી. ગુરુજી જે મોજડી પહેરીને આવ્યા હતા ને, એની ઉપર નજર પડી. એ ગુરુજીની મોજડી લઈ અને થેલી મૂકી લીધી. એને આવા બોપલ જેવા સિટીમાં આવી એ 400-500 રૂપિયાની મોજડી ભડના દીકરાએ 200 રૂપિયા વેચી દીધી. એમાંથી સીધું સામગ્રી લઈને આવ્યો અને પછી રસોઈ બનાવડાવી પત્ની પાસે અને ગુરુજીને લાડુ બનાવીને ખવડાવ્યા. ગુરુજી રાજી થઈ ગયા. ગુરુજીને એમ થયું કે મારો શિષ્ય, એને મારો બોધ લાગ્યો, મારું જ્ઞાન લાગ્યું, આ કામ કરતો લાગે છે. એટલે ગુરુજી આશીર્વાદ આપ્યો કે તારી પર પરમાત્માની કૃપા લાગે છે. તો પેલો શિષ્ય શું કહે છે, ગુરુજી પરમાત્માની કૃપા નહીં, આ તો તમારા પગલાનો પ્રભાવ છે, આ તો તમારા ચરણનો પ્રભાવ છે. કહી દઉં ત્યાં સુધી શિષ્ય પણ સારા હોવા જોઈએ, ગુરુ પણ સારા હોવા. ગુરુ વંદનાની થોડી ચોપાઈ તુલસીદાસજી મહારાજે લખી છે, સુંદર ચોપાઈ લખી છે. બંદવ ગુરુ પદ બંદવ ગુરુ પદ પદુમ પરાગા. બંદવ ગુરુ પદ પદ્મ પરાગા. બંદવ ગુરુ પદ પદુમ પરાગા. બંદવ ગુરુ પદ પદ્મ પરાગા. સુરુચિ સુભાષ સરસ અનુરાગા. સુરુચિ સુભાષ સરસ અનુરાગા. સુરુચિ સુભાષ સરસ અનુરાગા. સુરુચિ સુભાષ સરસ અનુરાગા. અમી અમુરી માયા ચૂરન ચારુ. અમરી ચૂરન ચારુ. અમી અમુરી માયા ચૂરન ચારુ. અમરી ચૂરન ચારુ. શમન સકલ ભવ તુજય પરિવારો. શમન સકલ ભવ પરિવારો. શમન સકલ ભવ તુજય પરિવારો. શમન સકલ પરિવારો. સુકૃતિ સંભૂતન વિમલ વિભૂતિ. સુકૃતિ સંભૂતન વિમલ વિભૂતિ. સુકૃતિ સંભૂતન વિમલ વિભૂતિ. સુકૃતિ સંભૂતન વિમલ વિભૂતિ. મંજુલ મંગલ મોદય પ્રસૂતિ. મંજુલ મંગલ મોદક સૂતિ. મંજુલ મંગલ મોદય પ્રસૂતિ. મંજુલ મંગલ મોદક સૂતિ. સુંદર ચોપાઈ બાબાજી મહારાજે લખી છે. ગુરુદેવના ચરણોની વંદન કરી છે.
બાબાજી મહારાજ વંદન કરે છે. બંધવું ગુરુપદ પદવું પરાગા. ગુરુદેવના ચરણોની વંદન કરી છે. ગુરુદેવના ચરણની રજ પ્રાગરજ. બંધવ ગુરુપદ પદમ પરાગા સુરચિ સુબાસ સરસ અનુરાગ. ગુરુદેવના ચરણની રજ જે જીવાત્મા લે એની પરાગ રજ લે. એ જીવાત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય. બધા ભવ રોગ નાશ પામે. જે સાચો રસ્તો બતાવે ગુરુ એની ચરણ રજ, એની ધૂળ લે. એમ કહેવાય છે કે રસ્તાની ધૂળ જે છે એ નીચ ગણાય છે, કારણ કે બધાના પગ નીચે ચગદાયા કરે છે. રસ્તાની ધૂળ નીચ ગણાય કારણ કે બધાના પગ નીચે આવે છે. પણ એ ધૂળ પર જો કોઈ સંત પસાર થઈ જાય, કોઈ મહાત્મા, કોઈ મુનિજન, કોઈ સાધુ પસાર થઈ જાય અને એ પરાગરજ જે જીવાત્મા, જે મનુષ્ય લે એ જીવાત્માના ભવ રોગ નાશ પામે છે. ભવ રોગ ઔષધિ છે. બંધવ ગુરુપદ પદમ પરાગા સુરચિ સુબાસ, સુંદર સુબાસ ઔષધિ બની જાય છે. ગુરુદેવના ચરણો રજ જે જીવાત્મા લે એનું કલ્યાણ થઈ જાય. એટલે બહુ સુંદર વાત કરી છે તુલસીદાસજી મહારાજે. અને રામાયણમાં તો ખૂબ મહિમા છે. બંદાવ ગુરુ પદ પદોમાં પરાગા. ભવ રુજી પરિવાર
બંદાવ ગુરુ પદ પદુમ પરાગા ગુરુ પદમાં પરાગા સુરચી શુભાસ સરસ અનુરાગા સુરજી સુભાસ સરસ ગુરુદેવના ચરણ રજનો મહિમા ગાયો છે. જેની ચરણ રજ રહે એ જીવાત્મા ધન્ય બની જાય, જીવાત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય. ગુરુદેવના નખ જ્યોતનું તુલસીદાસજી મહારાજે વર્ણન કર્યું છે. જે આદર્શ જે ગુરુદેવના ચરણની રજ લે ગુરુ કરે જીવનની અંદર યુવાનીમાં તો સારું ગુરુ કરવા જોઈએ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ગમે તેવો મોટો માણસ હોય उसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, तो ये संसार भवसागर तरी शकाय. गुरु तो करवा જોઈએ. ગુરુ બિન ભવનિધિ તરે ન કોઈ. અને જ્યારે ગુરુ કરે ત્યારે ગુરુ એવા શિષ્યની હૃદયની અંદર જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરે, એની બુદ્ધિને નિર્મળ બનાવે. ભક્તિ કરવી જેને નિર્મળ થઈને રહેવું. ગંગા સતીએ સુંદર વાત કરી છે. ભક્તિ રે કરવી એને રાખ થઈને રે મેલવું અંતરનું માન રે. ભક્તિ રે કરવી તેને રાખ થઈને રે મેલવું અંતરનું માન રે મૂકીને તમે તો આવો મેદાનમાં બાપ, આવો ને મેદાન માને. માન રે મૂકીને તમે આવી જાઓ મેદાન માને. બતાવું સદગુરુજીની શાન. જાતિ પડું છોડીને અજાતિમાં થાવું પાનબાઈ. કાઢવો વરણનો રે વિકાર છે.
जाति रे पाती नहीं मारा हरिना देशમાં બાપ जाति रे पाती ए नहीं हरि के राधे समाने जाति रे पाती नहीं हरि के राधे समाने એવી રીતે રેવું ભક્તિ રે કરવી તેને રાખ થઈને રેવું ને મેલવું યંતરનું મેલવું યંતરનું મેલવું યંતરનું ગુરુ કરવા જોઈએ હે કોઈ તમે ગુરુમુખીને જોશો ને એની સાથે વાત કરશો તો ખ્યાલ આવશે એની વાણીમાં ખૂબ વિવેક હશે એની બુદ્ધિ નિર્મળ થઈ ગઈ હશે એને નિર્મળ બનાવી દે ભાષા ઉપરથી ખ્યાલ આવે જે વાતમાં યુવાનીમાં તો સારું ગુરુ કરવા જોઈએ અને જ્યારે નિર્મળ બુદ્ધિ ની પ્રાપ્તિ થઈ જાય ત્યાર પછી આગળ બહુ સુંદર વાત કરી બાબાજીએ ચોપાઈમાં શું વાત કરી છે તેહી કરી બીમાલ વિવેક બિલોચન અને બરન હું રામ ચરિતે ભવમોચન બરન હું રામ ચરિતે ભવન હું રામ તેહી કારી બીમાલ તેહી કારી બીમાલ વિવેક બિલોચન બરન હું રામ ચરિતે ભવમોચન બરન હું રામ ચરિતે આ ચોપાઈની અંદર તુલસીદાસજી મહારાજે બહુ જ મોટી શરત લગાવી છે તેહી કરી વિનય વિવેક બિલોચન લોચન એટલે આંખ દ્રષ્ટિ અત્યારે જે આપણે કથા ચાલી રહી છે એ બાલ્યકાંડની કથા છે રામાયણમાં 7 કાંડ આવેલા છે એમાંનો આ પ્રથમ કાંડ ચાલે છે બાલ્યકાંડ બાલ્યકાંડ એટલે બાલ્યાવસ્થા બાળપણ અયોધ્યા કાંડ એટલે યુવાની અહીં મોટી શરત લગાવી આ ચોપાઈની અંદર તુલસીદાસજી મહારાજે કે તેહી કરી વિનય વિવેક બિલોચન બરનઉ રામચરિત બહુમોચન દ્રષ્ટિ સુધારવા પર તુલસીદાસજી મહારાજે ભાર મૂક્યો છે કે બાળપણની અંદર દ્રષ્ટિ સુધારો બાળપણની અંદર દ્રષ્ટિ સુધરી જાય તો યુવાનીમાં મન ન બગડે જેની બાલ્યાવસ્થા સારી રીતે એની યુવાની ઘણી સારી જાય જેની યુવાની સારી જાય એની વૃદ્ધાવસ્થા પણ સારી જાય આપણે ત્યાં પેલી નથી કહેવત દાળ બગડે એનો દિવસ બગડે
અથાણું બગડે એનું માતા બહેનોને ખાસ ખબર હોય, આખું વરસ બગડે, પછી શું બગડે તો શું એ પછી મને ખબર નથી. પરંતુ પરમાત્માને ભજ્યા વગરનો દિવસ જાય, એને યાદ કર્યા વગરનો આખું જીવન એવી રીતે વીતે, શું મતલબ છે? જીવનને દિવ્ય બનાવવું જોઈએ. બાળકની દ્રષ્ટિ સુધરી જાય પછી મન યુવાનીમાં ન બગડે. આ બે જ તત્વ છે કે આંખ જોવાથી પણ પાપ લાગે, શ્રવણ કરવાથી પણ પાપ લાગે, બોલવાથી પણ પાપ લાગે, કાયિક વાચિક માનસિક. બાળકનું મન બગડેલું નથી હોતું, મન બગડે છે યુવાનીમાં. આ કથા છે, બાલ્યકાંડની કથા છે. બાળપણમાં જેની દ્રષ્ટિ સુધરી જાય એનું મન યુવાનીમાં ન બગડે. જેની બાલ્યાવસ્થા સારી વીતે એની યુવાની સારી વીતે, જેની યુવાની સારી જાય એની વૃદ્ધાવસ્થા પણ સારી જાય. આમ તુલસીદાસજી મહારાજે સુંદર વાત કરી છે. અને ત્યાર પછી સુંદર ચોપાઈ લખી છે બાબાજી મહારાજે. સુંદર ચોપાઈમાં બતાવ્યું. સાધુ ચરિત શુભ ચરિત કપાસુ, 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 નિરાસ વિસદ ગુણ માયા ફલ જાસુ, નિરસ વિસદ ગુણ જાસુ, નિરાશ વિષાદ ગુણ માયા ફલ જાસુ, નિરસ વિસદ ગુણ મય ફલ જાસુ, જો સહી દુઃખ પર છિદ્ર દુરાવા, બંદનિય જસ જગ પાવા, જો સહી દુઃખ પરે ક્ષેત્ર દુલારા, બંદનિહ જહી જગ જસ પાવા, સાધુ ચરિત શુભ ચરિત કપાસુ, સાધુ ચરિત શુભ ચરિત કપાસુ, નિરાશ વિસદ ગુણ મય ફલ જાસુ, નિરસ વિસદ ગુણ મય ફલ જાસુ, નિરાશ વિસદ ગુણ માયા ફલ જાસુ, નિરસ વિસદ ગુણ
જસ જગ પાવા સાધુ ચરિત શુભ ચરિત કપાસુ. સુંદર ચોપાઈમાં વાત કરી છે. સાધુ સમાજની વંદના કરી છે. સાધુ ચરિત શુભ ચરિત કપાસુ. સાધુનું જીવન કેવું છે? કેવું હોય? કપાસ જેવું છે. કેમ તુલસીદાસજીએ કપાસની ઉપમા આપી? કપાસ એમાં તો નથી કોઈ રંગ, નથી એમાં કોઈ સુગંધ, કે નથી કોઈ એનો આકાર. કેમ તુલસીદાસજી કપાસની ઉપમા આપી સાધુ સમાજને? ગુલાબનો ફૂલની ઉપમા આપી હોત તો ગુલાબ કેટલું સુંદર લાગે, એનો વિશિષ્ટ આકાર છે, એમાં સુગંધ પણ છે, રંગ પણ છે અને રસ પણ છે. સાધુ સમાજને ગુલાબની ઉપમા આપી તુલસીદાસજી તો કેટલું સરસ લાગે, કેટલું સારું લાગે, કેટલું સારું લગતે. અરે કદાચ ગુલાબનું ફૂલ ન લે તો કઈ વાંધો નહીં, મોગરાનું ફૂલ લેવું જોઈતું હતું. मोगरा में बड़ा सुगंध है ना, विशिष्ट आकार है, उसमें रंग भी है और सुगंध भी है। लेकिन तुलसीदास जी मोगरानु के गुलाबनु फूल नहीं लीधु तो कपास एनी उपमा केम तो पहलू कारण तो ये है कि कपास श्वेत होय कपास सफेद होय एम साधुनु जीवन छे ने बिल्कुल श्वेत होय, डाग वगरनु जीवन साधुनु होय, एमां कोई डाग नहीं लागेलो होतो। आ तफावत रूह केटलू परोपकारी छे तमे क्यारेक विचार्युं होय तो ख्याल आवे ने। गामडानी अंदर माणसो खेती काम करे ने तो कपास वावे, कपासी आवे बीज जेवा नाना एने वावे, पछी एने पाणी आपे, पाणी पाए, पछी ए छोड़ फूटे, ए छोड़ मोटो थाय, एनी उपर फूल बेसे अने पछी काला बेसे। काला मथी आपणे रूह चूटी लईए, कपासिया अलग जाए, कपासियानुं तेल थाय जे खावामां वपराय, अने जे रूह होय एना धागा पूणी बने, कंताय पछी पूणी बने, एना धागा बने, पछी दोरा बने, अने त्यार पछी मोटी मोटी फैक्टरीओनी अंदर जई, मोटी मोटी मिलोनी अंदर जईने पछी एमांथी एक कापड़ बने छे, जे आपणी लज्जानुं एक ढाकण बने छे, एना वस्त्र बनावीए छीए अने आपणे પહેરીએ છીએ। विचार करो कपास केटलुं परोपकारी छे ने। तेम साधुનું जीवन परोपकारी छे। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। एनु जीवन परोपकारी छे साधु समाज में। सरिता बहती है संतों के लिए, नदियों सुकाम वही छे साधु संतों माटे। संत सरोवर ने तरुवर आ त्रणेय देह धर्या छे ने जगतना कल्याण माटे देह धर्या छे। नदीनी पासे कोई तरस्यो जाय ने तो एने पाणी मळे, जंगलनी अंदर वृक्ष होय एनी पासे कोई जाय ने फळ होय तो एने फळ मळे, संतनी पासे कोई आवे तो संत एनो उद्धार करे, एनु जीवन धन्य बनावे, जीवन ने सुंदर बनावी दे संत। साधु साधुनु जीवन परोपकारी जीवन, समाजना छिद्रों ने ढांकनारो जो कोई समाज होय तो ये छे साधु समाज। आम तुलसीदास जी महाराज साधु समाजनी वंदना कर्या छे।
સાધુ સમાજની વંદન કરી છે તુલસીદાસજી મહારાજે કેને હું વંદના કરું છું અને એટલે જ બહુ સુંદર વાત કરી છે સકલ લોકમાં સૌને વંદે નિંદા ન કરે કેની ભાઈ સુંદર વાત કરી છે નરસિંહ મહેતાએ પણ ત્યાર પછી તુલસીદાસજી મહારાજ આગળ વંદના કરી રહ્યા છે सत्य की राह बताई मेरे सदगुरु ने सत्य की राह बताई मेरे मन की सब भ्रांति मिटाई मेरे सदगुरु ने सत्य की राह बताई संत गुरु साधु साचो रस्तो बतावे आम तुलसीदास जी महाराज आगळ वंदन करता चौपाई में लख्યું છે मृद मंगलमय संत समाजो તુલસીદાસજી મહારાજે વંદના કરી રહ્યા છે સાધુ સમાજની વંદના કરી ગુરુજનોની વંદના કરી છે આમ વંદન કરતા કરતા સંત સમાજની વંદના કરી છે જો જગ જંગમ તીર્થ રાજુ સંત સમાજને તુલસીદાસજી મહારાજે
તીર્થરાજ પ્રયાગની ઉપમા આપી છે. કેમ? કોઈક બુદ્ધિજીવીએ પ્રશ્ન કર્યો, बाबा ने ऐसे कैसे फरमाया कि संत समाज तीर्थराज प्रयागना जेम कई रीते तीर्थराज प्रयागनी अंदर तो त्रिवेणी धारा वही रही है. त्रिवेणी संगम है ज्યાં ગંગા જમના અને સરસ્વતી ત્રણ નદીનો સુભગ સમન્વય થયો છે. ત્રણ નદી ભેગી થાય છે તો સંતને તુલસીદાસજી મહારાજે ઉપમાએ આપી तो संत ની અંદર કઈ ત્રણ નદી ભેગી થાય ભાઈ? उसका भी उत्तर दिया बाबाजी ने कि જેના જીવનમાં ભક્તિની ગંગા વહેતી હોય, કર્મની યમુના વહેતી હોય અને બ્રહ્મ વિદ્યાની સરસ્વતી મળતી હોય એ સંત હાલતા ચાલતા પ્રયાગરાજ બરોબર છે. પ્રયાગમાં આવેલો ઇલાહાબાદમાં આવેલો પ્રયાગ દરેકને સુલભ નથી, પણ સંત પ્રયાગ દરેકને સુલભ છે. એ આપણી પાસે આવે છે. કોઈ દિવસ સંતનો અપરાધ ન કરવો. કદાચ સંતનું આપણે કદાચ સન્માન ન કરી શકીએ ને સજ્જનો, તો કઈ વાંધો નહીં, લેકિન કભી અપમાન મત કરિયો. કોઈ દિવસ સંતનું અપમાન ન કરતા. સંત છે ને એ પરમાત્માનું આભૂષણ છે, પરમાત્માની શ્રી છે સંત. હરિવંશરાય પુરાણમાં એવી કથા આવી છે કે એકવાર દુર્વાસા ઋષિ, એ તો કેટલા ક્રોધિત મહાત્મા, દુર્વાસા ઋષિ ભગવાન કૃષ્ણને શ્રાપ આપ્યો, ગોવિંદ તમે મારો અપરાધ કર્યો છે, માટે હું તમને શ્રાપ આપું છું. ભગવાન કૃષ્ણ મનમાં વિચારે, ન જાણે બાપજી કેવો શ્રાપ આપશે. ગોવિંદ તમે મારો અપરાધ કર્યો છે માટે હું તમને શ્રાપ આપું છું, અને શ્રાપમાં એમ કહું છું ગરમા ગરમ ઉબળતી એવી ખીર તૈયાર કરીને મને અર્પણ કરો. ભગવાન કૃષ્ણ મનમાં વિચાર કરતા હતા, ન જાણે બાપજી તો ક્રોધિત મહાત્મા કેવો શ્રાપ આપી દે ખબર નહીં, પણ આ તો સસ્તામાં પત્યું કે ખીર ગરમ કરીને આપવાની. ખીર તૈયાર કરી અને ઉકાળી, ઉબળતી એવી ખીર આમ દ્રષ્ટિ કરીએ તો આંખો જલી જાય, બળી જાય એવી ઉબળતી એવી ખીર તૈયાર કરી ભગવાન કૃષ્ણે અને દુર્વાસાજીને ખીરનો વાટકો કટોરો અર્પણ કર્યો. એ ખીરનો કટોરો હાથમાં લઈ અને પછી દુર્વાસાજી ભગવાન કૃષ્ણને કહે છે, ગોવિંદ હવે હું તમને શ્રાપમાં એમ કહું છું કે આ ગરમ ગરમ ખીર, ઉબળતી એવી ખીર તમારા શરીરે ચોળી લ્યો, उसका लिंपन कर लो. ભગવાન કૃષ્ણ કે આ કેવો શ્રાપ? ખીરનો કટોરો હાથમાં લીધો છે ભગવાન કૃષ્ણે, અને ગુરુએ આપેલી એટલે ઋષિએ આપેલી એટલે પ્રસાદી કહેવાય, એટલે એ લઈ ખીર લઈ અને પોતાના મસ્તકે તે ચોપડવાનું શરૂ કર્યું. આખા શરીરે ખીરનો લેમ્પન કર્યો ભગવાન કૃષ્ણએ, પણ પગના તળિયા ભગવાને એમને એમ રહેવા દીધા, કારણ કે ગુરુએ આપેલી પ્રસાદી કહેવાય ને પ્રસાદી પગે અડાડાય નહીં, અને ખીર ખલાસ. ખીર ખલાસ થઈ ગઈ એટલે તરત દુર્વાસા ઋષિએ કીધું, ગોવિંદ કૃષ્ણ શ્રાપ નતો, આશીર્વાદ હતો. હવે જ્યાં જ્યાં તમે ખીર ચોળી છે એ આખું શરીર તમારું વજ્રનું થઈ ગયું છે, પરંતુ પગના તળિયા તમે એમને એમ રહેવા દીધા. હવે તમારે શુદ્ધામ ગમન કરવું પડશે. इसलिए कोई संत का अपराध मत करियो. મીરાબાઈ નું અપમાન કર્યું રાજસ્થાન. એમ કહેવાય છે કે મીરાબાઈ આપણા ગુજરાતની અંદર આવ્યા, દ્વારિકા ગયા, પાછળથી ત્યાં અનાવૃષ્ટિ થઈ, પશુ પંખી તરફડીને માણસો પણ મરવા લાગ્યા પાણી વગર. એટલે સંતનો અપરાધ કોઈ દિવસ ન કરવો. કદાચ તમે સન્માન ના આપી શકો તો વાંધો નહીં, બાકી અપમાન તો ન જ કરતા. ઋષિએ ખીર આપી, શરીરે ચોળી. હવે તમારે ગોવિંદ જવું પડશે. પ્રસાદી કહેવાય, કારણ કે પગે તો અડાડાય નહીં, અને પ્રસાદી બે વાર પણ ન લેવાય. એક જગ્યાએ કઈ સત્સંગ ચાલતો તો સાંજે પ્રસાદી વેચાઈ દે, એક વ્યક્તિને 2 વાર પ્રસાદ લેવાની ઈચ્છા થઈ, અને પ્રસાદી ડાબા હાથમાં પણ ન લેવાય. પેલા પ્રસાદ જમણા હાથમાં લીધો, એ જમણા હાથમાં લઈને પ્રસાદ ડાબા હાથમાં મૂક્યો, અને ડાબો હાથ લઈ ગયા પાછળ,
આગળ પ્રસાદ લેવા હાથ ધર્યો તો બન્યું એવું કે આગળ પ્રસાદ ખલાસ થઈ ગયો ને પાછળનો પ્રસાદ કૂતરો ખાઈ ગયો. દોનું બિગડે. તો સંત ભગવાન કહે છે કે ઉધો મય સંત સદા અતિ પ્યારે જાકો મહિમા બેદ ઉચારે ઉધો મોહી સંત સદા અતિ પ્યારે. ભગવાન કહે છે મને સંત બહુ પ્રિય છે. સંત બનવું સહેલું નથી ભાઈ, તપવું પડે છે. પોતે વેચાઈ ગયા છે. સંતની વાત તો શું કરવી. साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई अब तो बातों न फैल गई जानी सब कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई. संत समाज ने तुलसीदास जी महाराजे वंदना करी છે. સંતનો તો સંગ કરવો જોઈએ જીવાત્મા, સાધુનો તો સંત કરવો જોઈએ અને એનો સંગ કરવાથી જીવાત્માનું કલ્યાણ થાય. એટલે સુંદર ભજનમાં કીધું છે સંતન કે સંગ લાગ રે તોરી આછી બનેગી. संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी. साधु के संग लाग रे तोरी आછી बनेगी. साधु के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी. अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी. अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी. अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी. संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी. संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी. हंसन की गति हंस ही जाने.